अस्सलामुअलैकुम नन मोंग डिस्कस को acoustic नो पदे लेक्चर के मोंग दाओ च acoustic सतोई acoustic protection सतोई आउ द acoustic importance शेरे ठीक शो इंशाल्लाह डिटेल सर बदी वार की खबर को टूल न पे राजू च acoustic से शेरे नो acoustic दाम सरा ब्रांच ऑफ फिजिक्स से शेरे ब्रांच ऑफ फिजिक्स हाँ दाम सरा द फिजिक्स यो ब्रांच थे और पदी के वमुंगा सवायु पदी ब्रांच की वमुंगा स्टडी ऑफ साउंड वाइब्रेशंस एंड वेव्स ठीक शो द फिजिक्स दा से ब्रांच पायु कि मुंगा द साउंड बारे की खबरी को द वाइब्रेशन बारे की खबरी को और द वेव्स बारे की खबरी को द ब्रांच तमंगा सवायु acoustic वर्तवायु या तासु बल्लंग डेफिनेशन हम कोले शई च द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन propagation and properties of साउंड ठीक शो मतलब दा से डेफिनेशन हमंगा कुलेशो कि द फिजिक्स दा से ब्रांच चिपाई कि मुंगा द साउंड द प्रोडक्शन बारे की खबरी को द साउंड द प्रोपेगेशन बारे की खबरी को और द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड बारे की खबरी को जैसे कि इसमें ब्रांच तमंगा सवायो acoustic वर्तवायो ठीक शो उस गोरा द दिल एक्सप्लेनेशन को फॉर एग्जांपल कजू एमा चिगोरा मा सर सुमरम लार्ज रूम्स या हॉल्स चिकम वर्ता मुंगा वायु सही दा ठीक शो नो कचरी दा मुंगा द acoustic पर बेस बांधे जुड़ को आर constructed on the basis of acoustics नो पता है कि हम सरा कचरे मुंगा लार्ज रूम्स या लार्ज हॉल दामुंगा द acoustic पर बेस मांदी जुड़ को मतलब द डिटोल सीजन ख्याल पे कि उसा तो च प्रोडक्शन मशीन की प्रोपेगेशन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड द डिटोल बारे के मुंगा ख्याल उसा तो नो दिता चुन के मुंगा कास्टिक वायु न दा सर अब्बा पदगा रूम्स पदगा हॉल के बता सर साउंड से भी sound is heard clearly everywhere. Sound is heard clearly everywhere. हाँ पदगा हाल की पदगा रूम की बापा हर पॉइंट मानदे हर जे मानदे बता सारा साउंड से भी अब क्लियरली तो और देश सही लगा ना वो कचरी मुंह पके द acoustic ख्याल सातलो उस कचरी मुंह का 10 रूम्स अगर जुड़ कुछ अगर मुंह विदाउट acoustic प्रिंसिपल या विदाउट acoustic एप्लीकेशन अगर मुंह जुड़ को मतलब द acoustic द उसूल ख्याल पके ओना सातु तो बाई के बस चल कीगी कचरे मुंह से चल को halls and rooms are constructed without the application of acoustics सही लगा ना कचरे मुंगा हॉल्स और रूम दा कंस्ट्रक्ट खुद acoustic एप्लीकेशन दरी ख्याल पके उन साधु मतलब दा चिकमुंगा द acoustic खबरों की स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रोपेगेशन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड तदी खबरों ख्याल पके उन साधु नो ब्या बता सरसी कीगी पब्बा जेने के बताता आवाज तेज राजी पब्बा जेने के बताता आवाज आवाज स्लो राजी मतलब औरते लिखे कचरे पके मुंगा द acoustic ख्याल उन साधु नता सरसी loud sound can be heard at some spots सही था at some spots and low sound can be
heard at other spots. څه مطلب شو؟ مطلب دا شو چې کچري مونږه یو روم یا یو حال هغه د اکوستیک اپلیکیشنونه بغیر جوړ کو، مطلب د اکوستیک خیال پکې اون ساتو چې تاسو سره با پدې کې ریفلیکشن، پدې کې چې کوم دی پروپیګیشن، پدې کې چې کوم دی د پراپرټیز اف ساوند د دې ټولو خبرو خیال پکې اون ساتو. دا پکې څنګه کیږي؟ نو بیا دغه روم کې مونږ سره یا په دغه حال کې مونږ سره سوي باز دې کې به تیز ساوند وي، صحیح ده کنه. لاود ساوند کین بی هیر ایٹ سم سپاټس، په دغه حال کې په دغه ځای کې با په بعض سپاټس کې په بعض ځایونو کې با ساوند تا لاود وي او په بعض ځایونو کې به ساوند سوي او تا سره لو وي، صحیح ده کنه. نو بیا پتا دا مسلې راځي ساوند به کلیرلی هغه نشوي دي. ګور تاسو بک یو ډایګرام هم جوړ کړی دی، صحیح ده. ساده رنګ کې ډایګرام جوړ کړی دی. په دې کې چې کوم دی یو موږ سره فلیټ سرفیس دی، ټیک شو، د فلیټ سرفیس را کړی دی. نو ورته لیکم چې فلیټ سرفیس، صحیح ده. نو فلیټ سرفیس چې کوم دا موږ سره څه کوي؟ دا موږ سره ساوند چې کوم دی څه کوي؟ ریفلیکټ کوي. نو فلیټ سرفیس موږ سره ریفلیکټ ساوند چې کوم دی څه کوي؟ دا ریفلیکټ کوي. ښه، زیاتره چې کوم ساوند دی موږ سره څه کوي؟ هغه ټول په ټوله ریفلیکټ کوي، زیاتره ریفلیکټ کوي، ابزورپشن ډیر زیات کمی. ښه، نو موږ چې داسې دیوال جوړ کو نو هغه موږ سره زیاتره ساوند هغه ریفلیکټ کوي. دینه علاوه که موږ داسې دیوال جوړ کو، داسې پیرابولیک دیوال جوړ کو، داسې، صحیح ده. نو دا موږ سره څه ته وایي؟ پیرابولیک. څه ورته وایي؟ پیرابولیک. نو که چېرې پیرابولیک دیوال موږ جوړ کو، صحیح ده، نو دا موږ سره پیرابولیک دیوال چې کوم دی، پیرابولیک سرفیس چې کوم دی، موږ سره ساوند څه کوي؟ ساوند چې کوم دی دا څه کوي؟ دا فوکس کوي. ښه، فوکس کوي په یو پوینټ باندې. ګوره ساوند راځي او ټول په یو پوینټ باندې راغونډي. ښه، نو تاسو سره که چېرې داسې سرفیس تا جوړ کړو نو تاسو سره به چې په کوم ځای کې تاسو سره دا پیرابولیک سرفیس دی نو هلته به تاسو سره ساوند په یو خاص پوینټ باندې فوکس وي، هلته به تیز وي، بل ځای به سلو وي، صحیح ده. دغه رنګې که موږ دریم سرفیس داسې سرفیس جوړ کړو چې هغه تاسو سره پورس وي، صحیح ده که نه، مطلب سب سپورز وي پکې، صحیح ده که نه، پورس سرفیس وي، صحیح ده. زه به ورته ولیکم چې که چېرې موږ سره کوم یو سرفیس وي، پورس سرفیس وي، نو پورس سرفیس مطلب پدې کې پورز وي، سوري وي پکې، نو دا تاسو سره څه کوي؟ ابزورپشن کوي، ساوند څه کوي؟ دا ابزورب کوي. ټیک شو ډیر سټوډنټس. دا غرانګي کومه چې کوم دی جیګډ سرفیس جوړ کو، داسې سرفیس، ټیک شو، دې ته جیګډ سرفیس وایي. څه ورته وایي؟ جیګډ سرفیس، صحیح ده. نو جیګډ سرفیس چې کوم دام سره چې کوم ساوند دی دا څه کوي؟ ډیسپرس کوي، خوري یې. ښه، دام سره څه کوي؟ ډیسپرسز، صحیح ده کنه، ډیسپرسز ساوند موږ سره څه کوي؟ هغه ډیسپرس کوي، خوري یې. ټیک شو ډیر سټوډنټس. دا سره مختلف قسمه هغه شیپس دي. نو موږ به ګورو چې کم شیپ داسې موږ سره سوټیبل دی، د هغې د وجې نه تاسو سره چې کوم دی د اکوسټیک خیال پکې موږ ساتلی شو، نو هغه طریقې سره به موږ هغه بلډینګ کنسټرکټ کوو، صحیح ده. که د پیرابولیک ضرورت وي هغه به جوړو، که د پورس ضرورت وي هغه به جوړو، که دغه د جیګډ یا د فلیټ سرفیس ضرورت وي نو موږ ګورو چې یاره په کوم طریقه سره د اکوسټیک چې کوم دی د دې پروټیکشن کیږي، کومې طریقې سره دا ساوند به موږ ته کلیرلی هر ځای کې هغه اورېدی شي، صحیح ده. نو هغه طریقې سره بیا موږ د هغې خیال ساتو، موږ به هغه طریقې سره بیا هغه رنګ سرفیس جوړو، صحیح ده که نه. نو موږ اثر چې کوم دی کوم سټیج وي هلته موږ فلیټ سرفیس جوړ کړو چې کوم ساوند تا سره وي چې پټوله آډینس ته هغه ریفلیکټ کیږي، صحیح ده، چې زیات ساوند آډینس ته دي، صحیح ده که نه. دغه رنګ موږ سره اوس یو بل ورپسې خبره چې اکوسټیک پروټیکشن موږ څنګه کوو، مطلب د اکوسټیک هغه د هغې به خیال څنګه ساتو. ټیک شو، موږ وایو چې یاره د اکوسټیک خیال به ساتو، او که خیال هم وساتلو خو ساوند به کلیرلی وي، او که خیال هم ونه ساتلو ساوند به تا سره هغه کلیرلی نه اورېدل کېږي، نو خیال به ساتو څنګه، پروټیکشن به څنګه کوو. ښه، نو موږ ورته لیکو چې اکوسټیک پروټیکشن، اکوسټکس پروټیکشن، صحیح ده. اکوسټیک پروټیکشن څه ته وایي؟ نو ګوره داسې طریقې کار، داسې سم میتډ مونږ یوز کو چې د هغې په ذریعې سره مونږ نوایس او چې کوم ایکو دی دا ریډیوس کو. ګوره ظاهره خبره ده که ته یو غټ روم کې کښېنې او په دې کې تا سره څه نه وي، امټي وي که نه، نو ته چې کله خبرې کوې تا ته واپس راتمبېږي، نو تا دا ساوند کلیرلی نه اورېدی کېږي یا شور پکې بعضې وخت جوړېږي، صحیح ده. نو دې وجې نه مونږ به څه کوو؟ اکوسټیک پروټیکشن به کوو، داسې طریقه به یوز کوو چې د هغې په ذریعې سره مونږ د کوم دا ایکو دی چې دا هم کم کړو چې مونږ ته هغه ایکو نه راځي، نو مونږ ته به صرف اوریجنل ساوند ملاویږي کلیرلی، او دغه رنګې کوم نوایس دی چې دا مونږ سره ریډیوس شي. ښه، نو تاسو به ورته ولیکئ چې اکوسټیک پروټیکشن څه ته وایي. دا اکوسټیک پروټیکشن دا یو داسې میتډ دی، میتډ
to reduce echo and noise. صحیح ده کنه. acoustic protection داسې یو طریقې کار چې په دې کې مونږ بس کوو نوایس او ایکو مونږ څه کوو ریډیوس کوو. نو داسې طریقې کار ته مونږ سوایو acoustic protection ورته وایو. صحیح ده. اوس acoustic protection به کوو څنګه؟ هغې دپاره سټیپس کم دي، رولز هغې دپاره کم دي ښه. نو ګوره acoustic protection چې مونږ کوو دې دپاره پکار مونږ له دا دي چې مونږ څه وکړو avoid curves in the wall. مونږ چې کوم دیوال وغیره جوړو مونږ کوشش کوو چې په دې کې کرفز نه ځان بچ کو، کاږه واږه دیوال نه جوړ نه کو. صحیح ده. نو چې څومره تا سره کاږه واږه وره دیوال نه هغه ساوند به ډسپرس کوي، خورئ به بیا. صحیح ده کنه. یا که پیرابول دی جوړ کو نو به تا سره ساوند په یو پوینټ باندې فوکس کوي. نو موږ کوشش کوو چې په دیوالونو کې کرف رانولو ښه. دویم نمبر مونږ دا کوشش کوو چې مونږ سره هال یا کمره چې کوم دا امټي نه وي ښه. نو ته به ورته ولیکې چې هال and rooms are not empty. حال او روم به خالی نه پریدو. که خالی وي نو تاسو سره به په دې کې بیا ساوند هغه ریفلیکشن کیږي، تا ته به ایکو راځي. نو د ایکو د وجې نه به تاسو سره هغه ساوند کلیرلی نه اورېدل کېږي. نو د دې د وجې نه ته به حال امټي نه پرېږدې. some absorption material are placed ښه. موږ مثلا داسې مټیریل په دغه حال کې ږدو چې هغه موږ سره ساوند ابزارب کوي چې هغه ریفلیکشن نه کېږي. ټیک شو ډېر سټوډنټس. په دې طریقې سره به موږ چې کوم دی acoustic protection کوو. په خبره پوه شئ. د acoustic protection امپورټنس څه دی؟ acoustic protection هغه فایده څه ده؟ صحیح ده که نه. د acoustic protection چې کوم امپورټنس دی دا لږ لیکو ښه. امپورټنس څه دي؟ ګوره نمبر 1 د acoustic protection امپورټنس دا دی دا موږ سره څه کوي؟ manage the sound of speakers. چې کوم تاسو سره د سپیکر ساوند دی کنه دا مینیج کوي. صحیح ده کنه. یو خاص ترتیب سره مطلب بهر ځای ته یو رنګ ساوند رسوي. ٹھیک شو. کچری تا acoustic protection کړی وي نو تاسو سره چې کوم د سپیکرو هغه ساوند دی هغه تاسو سره چې کوم دی مینیج کیږي، هر طرف ته تاسو سره یو رنګ ساوند هغه دی ښه. نو مطلب نمبر 1 فائدہ دا شو چې د acoustic protection د وجې نه به موږ سره چې کوم د سپیکر ساوند دی هغه به مینیج کیږي ښه. مطلب هر ځای ته به ایکولی هغه ساوند رسی. دویم نمبر امپورټنس دا دی چې د acoustic protection د وجې نه به تاسو سره څه کیږي؟ control noise generation. مطلب نوائز په موږ سره نه جنریټ کیږي چې کله acoustic protection کړی وي، شور به نه جوړیږي ښه. ٹھیک شو. دا دریم نمبر موږ سره څه کیږي؟ د acoustic protection د وجې نه به موږ سره چې کوم سټرس لیول دا به زموږ کمیږي، مطلب ذهني دباو به زموږ څه وي هغه کم وي ښه. reduce stress level. صحیح ده که نه. سټرس لیول به زموږ کمیږي ځکه چې تا سره څومره شور کمی هغه مرسته په ذهن باندې بوج نه وي ښه. نو چې کله acoustic protection کړی وي نو تا سره به چونکې ایکو کم وي، ایکو به هم نه راځي، نوایز به هم کم وي، د نوایز جنریشن به کم وي، هغه کنټرول وي، د سپیکرو چې کوم ساوند دی هغه به مینیج وي. نو تا سره به ستا په ذهن باندې به دباو بوج به نه راځي ښه. نو ریډیوس سټرس لیول. ټیک شو ډېر سټوډنټس. نو دا هم سره د acoustic باره کې خبرې چې acoustic څه ته وایي، acoustic protection څه ته وایي او امپورټنس څه دی د acoustic. صحیح ده که نه. نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم تاسو څه مسله وي تاسو په کمنټس کې تپوس کولی شئ. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. تھینک یو. الله حافظ.